नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ गोवा विच कोरोना की पहली खुराक की 100% कवरेज के संबंध में सेहत कामिਆਂ ਤੇ कोविड टीका लाभपात्री नाल गलबात की। कहा टीके की हरेक खुराक एक जिंदगी नूं बचाउण लई मददगार है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन ते इक्को दिन में 2.5 करोड़ तो वध टीके दीयां खुराकां दित्तियां गईयां। देश में बीते 24 घंटिया दौरान 35,662 नवे कोरोना मामले सामने आए। 33,798 मरीज सेहतयाब होए। GST कौंसल वालों कोविड के इलाज लिए वरतियां जाने वाली दवाइयां दी रियायती कीमतां इस साल के अंत तक जारी रखने का फैसला। वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि पेट्रोल ते डीजल नूं GST दे घेरे हेठ लियाउण बारे अजे कोई फैसला नहीं। अटारी वाघा सरहद ते भारत और पाकिस्तान वालों शाम नूं झंडे उतारन की रस्म रीट्रीट मुड़ शुरू। कोविड दिशा निर्देशों मुताबक सिर्फ 300 दर्शकों नूं ही रस्म देखने की इजाजत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ अज गोवा विच कोरोना की पहली खुराक की 100% कवरेज के संबंध में सेहत कामिਆਂ और कोविड टीका लाभपात्री नाल गलबात की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम लिए देशव्यापी टीकाकरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दिन में 2.5 करोड़ टीके दी खुराकां दिते जाने नाल एक सियासी पार्टी नूं बुखार आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह यतन है कि कोविड महामारी नूं देश विचों छेती तो छेती खत्म किया जाए ते लोकां नूं राहत दित्ती जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की हरेक खुराक लोकां दी जिंदगी नूं बचाउण विच वधेरे मददगार है। आज इस अवसर पर मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारिਆਂ ਦਾ टीकाकरण होने नाल सैलानी बिना किसी डर ते रोक टोक के देश ਦੀਆਂ सैर सपाटे वाली ਥਾਵਾਂ ਤੇ आ जा ਸਕਣਗੇ। उन्होंने कहा कि गोवा में 100% बिजलीकरण हो चुका है तो केंद्र सरकार ने गोवा के लोगों की तरक्की और खुशहाली ਲਈ कई योजनावां शुरू कीतियां ने। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में गोवा की भूमिका बहुत अहम है। आप सोचिए, होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्राइवर हो, फेरी वाले हो, दुकानदार हो, जब सभी को वैक्सीन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरक्षा की एक भावना लेकर यहां आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन ते देश में रिकॉर्ड टीकाकरण का सेहरा सेहत संभाल मुलाजमां दे सिर बंदियां इस काम में दिते गए सहयोग लिए बीजेपी के कार्यकर्तावां ते लोकां दा धन्नवाद किया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वह निमर हैं और उन्होंने कोल धन्नवाद करने लिए शब्द नहीं ने। उन्होंने कहा कि हर उस व्यक्ति का वह तह दिलों धन्नवाद करना चाहते हैं जिन्होंने जन्मदिन मौके उन्होंने शुभकामनावां दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि इस नाल उन्होंने देश लई होर भी सख्त मेहनत करने की ताकत मिली है। ट्वीटां की एक लड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि अणगिणत व्यक्तियों ते संस्थावां ने अपने आप को समाज सेवा ते कुछ होर नेक कामां विच संभालिया है जिन्हां दे यत्नां लई ओह उन्हां नूं सलाम करदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय नूं रिकॉर्ड टीकाकरण की गिणती ते माण होवेगा। उन्होंने कहा कि वह डॉक्टरां, नवीनतावां, प्रबंधकां, नर्सां
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 79 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 35,662 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 281 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 33,798 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਕਰੋੜ 26,32,222 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.65 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 79 ਕਰੋੜ 62,87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੈਲਗਿਨਸਮਾ ਅਤੇ ਵਿਲਟੈਪਸੋ ਦੀਆਂ 2 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ GST ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ GST 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ GST ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰੈਟਰੋਫੈਟਮੈਂਟ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ GST ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Some life-saving drugs which are not connected with corona, which are very expensive, which affect children and so on, like the muscular atrophy, Zolgensma and Viltepso, Viltepso. These are two very important drugs which are probably costing even something like 16 crores. So the council has decided to grant exemption from GST. ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2023 ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਸੈਲਾਨੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰੀਟਰੀਟ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ VIP ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੀਟਰੀਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਟਰੀਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।